Good morning, my dear boys and girls. Happy to see you through this video once again. Today we're going to start the next Prose from Unit-5, the Tech Bloomers. In this lesson, we are going to learn the development of technology and how the technology is helpful for human development and how the normal peoples are utilizing these technologies. Apart from this, we are going to learn how these developed technologies is very useful for the physically challenged peoples. Okay, let us start the lesson now. Have you ever thought that your refrigerator can order stuff on its own? Okay, so nowadays there are a lot of things, lot of home appliances have become smart. Okay, well, anything which is below the predefined limit or below the certain threshold can be self-ordered by the appliances. So இப்போல்லாம் என்ன ஆகுது நம்ம பாருங்க, if you place anything inside the refrigerator like a tomato, milk, ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டஃப் நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா nowadays the refrigerators also become very smart. So if those stuffs comes under the predefined limit, okay, comes under the predefined limitனா அது குறையும் பட்சத்தில் it can self-order by the appliances, self-order. Okay, so the refrigerator or anything else, it is connected to the e-commerce site. Okay, it already, for installing those refrigerator in our home, they connect directly link, they just connect with the link to the e-commerce site na இப்போல்லாம் வந்து எல்லாமே apps and links மூலியமா தான் எல்லாமே smartphones எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. So அப்போ என்ன ஆயிடும்னா, if the stuffs reduced under the, okay, அது வந்து அந்த below அந்த define அந்த predefined line below வந்துச்சுன்னா automatically it will self order அந்த milk இருந்துச்சுன்னா it will order to the e-commerce, அந்த லிங்க் டைரக்டா லிங்க் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த e-commerceலேருந்து மில்க் கம்மியாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மில்க் ஆர்டர் பண்ணிடுவோமா. பாருங்க, your refrigerator can directly link to the e-commerce site and order for the milk if it is about to be exhausted. If the milk reduce comes under the predefined limit, so it will self order, அதுவே self order பண்ணிக்குமா அந்த சைட்டுக்கு போயிட்டு it will order for the milk. Consumable products such as the ink cartridge may be capable of self-ordering replacement with the current level falls below the certain threshold. இப்போ most of the people they are using the printer, okay, ink cartridge printer use பண்றாங்க. So if we install that printer with our computer, if the ink cartridge it comes under the current level, it just will go to the link and the e-commerce link kulla poi it will self order and it will replace the ink by itself, it seems. Okay, so அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி வந்து டெவலப் ஆயிருச்சு. Have you ever wished you were better informed? So இது வந்து இன்னும் better inform பண்ணுனா the managing entertainment and home appliances by the voice command or by swapping by a finger is a reality now. So in the managing entertainment means in the TV and the home in the music system அதெல்லாம் இருக்கு தெரியுமா, இப்போல்லாம் all it became எல்லாமே ஸ்மார்ட் இதில் வந்துருச்சு. ஓகே, ஆண்ட்ராய்டு இதில் வந்து அந்த ஸ்மார்ட் இதில் வந்துருச்சு. ஸோ அதெல்லாம் இப்போ எதில் ஒர்க் ஆகுதுன்னா the home appliances by the voice command. Okay, nowadays we just changing the channels. இப்போ டிவியில் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அப்படியே அந்த ரிமோட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are just giving the voice command. So if we give the voice command, it will recognize our voice command and will change. Okay, we just will change to the next channel. Or else இப்போ mobile phones, you just take the mobile phones. So olden days we just using the keypad mobile phones. Now we are using the smartphones. Okay, so அந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ல இப்பெல்லாம் வந்துருச்சு. Getting bored by the program you watch on TV. Okay, if you are bored on watching the TV program, just tell your smart TV that you want to view your social feed instead. Okay, so you will give a command to the smart TV. Okay, you want to see the social feed and you will give the command, the channel, the TV will go to the social feeds like Facebook, WhatsApp, like that. So அந்த இடத்துக்கு போயிடும். If you are stuck in a traffic jam, just let your kettle make some tea for you which you can sip piping hot the moment you reach home. So if you are stuck in a traffic jam, you traffic jam and you stop in that time you want to drink a tea. After reaching the home, immediately you want to drink a tea. So you will give a command to your kettle. Okay, so then the kettle will prepare a tea for you. After immediately if you reach the home, you can drink a cup of hot tea. Okay, so nowadays you can see that Google Alexa, if you come and give a command, no, it automatically works. Okay, Alexa, on the AC. So the AC will switch on. Okay, அந்த மாதிரி. Okay, அந்த அலெக்ஸா அந்த டிவைஸ் இருக்கு தெரியுமா, இது வந்து நம்ம வாய்ஸ் கமெண்ட்டை ரெகக்னைஸ் பண்ணி இட் ஒர்க்ஸ். ஓகே, அது ஸ்மார்ட் இதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வந்து டெவலப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அந்த அலெக்ஸாக்கு வந்து நீ எங்கிருந்து வேணாலும் கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இட் வில் ஜஸ்ட் ரிசீவ் யுவர் வாய்ஸ் அண்ட் யூ வில் ஜஸ்ட் ஒர்க்ஸ். ஓகே, the moment you reach home, the entire water and energy management can be taken
கேர் பை த ஆட்டோமேட்டிக் ஆல் த ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ இந்த எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எல்லா இது வந்து ஆக்டிவிட்டிஸை கேர் எடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒர்க் பண்ண அளவுக்கு இந்த டெக்னாலஜி வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. டெக்னாலஜி ஹாஸ் நாட் ஒன்லி மேட் அ நார்மல் பர்சன்ஸ் லைஃப் ஈஸியர் பட் இட்ஸ் ஆல்சோ எ boon to citizen with special needs. Okay, so technology is not only made for normal person's life easier. Okay, technology வந்து இந்த நார்மல் பர்சனோட லைஃப் வந்து ஈஸியரா மாத்தல, பட் இட்ஸ் ஆல்சோ எ boon மீன்ஸ் வரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. boonனா வரம். ஓகே, இட்ஸ் a boon to the citizens of special needs. ஓகே, இந்த யூனிவர்சல்ல வந்து there are lot of peoples, physically challenged peoples நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகே, because they are demanding, they want to demand others people's help. so அந்த மாதிரி இருக்கப்போ இந்த டெக்னாலஜி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு boonனா வரமா அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. nowadays by the help of this technology those peoples also they can show their talents and they can just live their life as ordinary peoples. Okay, they never depend on the other people's help. India is a home for 2.7 crore people living with one or other kind of disabilities. India is the home for 2.7 crores people. So Indiaல வந்து 2.7 crores peopleஸ்க்கு மேல கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அப்போ ஒன்னில் ஏதாவது கை ஊனம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் 1 or 2 இதில் வந்து டிசபிலிட்டிஸாக இருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து நிறைய பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஃபார் திஸ் டெக்னாலஜி இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தோஸ் பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. To the 2011 census 2.1% of India. ஓகே, இந்த இதில் வந்து என்ன எப்படின்னா 2.7 crores peoples வந்து பாருங்க. According to the 2011 census, 2.21% of India's population is disabled. So 2011 அந்த டைம்ல எடுத்த சென்சஸ் படி 2.21% of India's people is disabled. So 2.21% of Indian peoples வந்து disabled இருக்காங்க. Unlike the developed worldனா மற்ற கண்ட்ரிஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் மாதிரி இல்லாமல் இந்தியாவில் வந்து நிறைய டிசபிள் பீப்புள்ஸை வந்து நம்ம யாருமே மோட்டிவேட் பண்ணுறதே இல்லை. பிகாஸ் பாருங்கள், India's disables are deprived by the attitudinal barriersனா அவங்கள வந்து தாழ்மை அப்படியே வந்து அவங்கள டீக்ரேட் பண்ணுறது. காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து இவங்களை என்ன பண்ண முடியும், கண்ணு தெரியாது, காது கேட்காது, கால் ஊனமாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ண டீக்ரேட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் வந்து இந்த வேர்ல்டில் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து they have to struggle. Okay, barriers as they continue to grabbleனா fight. They have to fight with the challenges of the acceptance and inclusions. So to mingle with the society, those physically challenged people, they have to fight a lot of struggles. Okay, even the parents வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, இந்த physically challenged peoples என்ன பண்ண முடியும், அவங்களை எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு most of the parents they will kill in the child. அந்த child பேபியா இருக்கும்போதே என்ன பண்ணுவாங்க, கொன்னுடுவாங்க, கருணை கொலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ the physically challenged people, they have to fight with the challenges and they have to struggle to join and they have come to this society. அது வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இந்த சொசைட்டியில் வந்து அவங்க வாழ்றதுக்கு வந்து they have to struggle because of this default of டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட். ஸோ இந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப யூட்டிலைஸ் பண்ணாதனால தெரியாதனால நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து 4 வால்ஸ்குள்ளேயே இருந்துடுறாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து இந்த வேர்ல்டுக்கு வந்து வரவே முடியாது. இப்போ தான் வந்து நிறைய பேரா ஒலிம்பிக் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ், நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன் ஃபியூ இயர்ஸ் பிஃபோர் இந்த ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆன மூமெண்ட்ஸும் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து செய்கிறதில்ல. இந்த டெக்னாலஜி எவ்வளோதான் டெவலப் ஆகிருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு வந்து அதை யூட்டிலைஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ அதர் கண்ட்ரிஸ் மாதிரி இந்தியாவில் வந்து இல்லை. பட் நவடேஸ் இங்கே என்னென்னா நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து நிறைய டிசபிள்ஸ் பீப்புள்ஸ் தான் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க நம்ம கண்ட்ரியில். பிகாஸ் அந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே அந்த டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருக்காங்க, அந்த டெக்னாலஜி வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நிறைய டிசபிள் பீப்புள்ஸ் தான் வந்து ஒவ்வொரு ஃபீல்டையும் இந்தியாவில் வந்து அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க. Alisa says, I would probably still have done it because I want everyone to know the difference technology has made my life. So அலிசாங்கிற ஒரு அலிசா வில்லியம்ஸ், இந்த பொண்ணு தான் அலிசா வில்லியம்ஸ். ஸோ she is a physically challenged கேர்ள். ஸோ அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க, இந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இல்லைன்னா, இந்த டெக்னாலஜி வந்து எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லைன்னா நான் வந்து இந்த அளவுக்கு இருந்திருப்பானான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஸோ ஐ வாண்ட் டு கன்வை மை டெவலப்மெண்ட், என்னோட இதை வந்து இந்த டெக்னாலஜியால் நான் டெவலப் பண்ணதை வந்து இந்த பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து நான் சொல்லணும். பட் இட் வுட் ஹேவ் பீன் ஃப்ரஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டிஃபிகல்ட். ஸோ இது வந்து டெக்னாலஜி வந்து எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லைன்னா என்னோட லைஃப் நான் இந்த அளவுக்கு படித்து முன்னேறது வந்து ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரக்ஷனாக இருந்திருக்கும், ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. I have cerebral palsy.
செரிபல் பிளாஸி அப்படின்னு என்னன்னா மசில்ஸ் வந்து அந்த பிரெயினில் இருக்கிற மசில் வந்து என்ன ஆகும்னா அப்படியே டைட்டன் ஆகிடும். டைட்டன் ஆகும்போது அப்போ வந்து மற்ற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் மற்ற பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வேலை செய்யறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ தமிழில் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா பக்கவாதம், ஸ்ட்ரோக் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, செரிபல் பிளாஸி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. செரிபல் பிளாஸி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து நான் அஃபெக்ட் ஆகிட்டேன். ஸோ அதனால வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பாருங்க. அண்ட் I can't physically type as fast as I think or anywhere else near. So இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால I can't type as fast as I think. நான் வந்து நினைக்கிற மாதிரி வந்து டைப் பண்ணவே முடியறதில்ல. எங்கே இருந்தாலும் எந்த இடத்துலையும் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியல. பட் ரைட் now that's what I'm doing. ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா மாதிரியும் நான் சீக்கிரமாக டைப் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேங்க. All because of the technology. I bet you are wondering how. பட் யூ ஆர் வண்டரிங் ஹவுனா அது எப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இது பண்ணுவீங்க. அது என்ன எப்படின்னு சொல்கிற பாருங்க. ஐ எம் யூசிங் எ பீஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கால் ட்ராக் அண்ட் டிக்டேட். ஓகே, ஸோ ஷி இஸ் யூசிங் எ ஸ்மால் டெவலப் டெக்னாலஜி. என்ன டெக்னாலஜி இது யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த டிவைஸ் பேர் என்னன்னா ட்ராக் அண்ட் டிக்டேட்ங்கிற ஒரு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட் ஜஸ்ட் டிக்டேட்டிங். ஸோ அந்த டிக்டேட் பண்ணும்போது ஐ ஸ்பீக் அண்ட் த வேர்ட்ஸ் அப்பியர்ஸ் ஆன் மை ஸ்க்ரீன் அண்ட் தென் I can print them out. Okay, so in the drag and dictate வந்து என்ன ஆகும்னா I will speak to the I will give a comment. Okay, அந்த டிக்டேட்டருக்கு வந்து நான் கமெண்ட் பண்ணுவேன். I speak, நான் பேசுறது எல்லாமே என்ன ஆகும்னா அந்த வேர்ட்ஸா சென்டென்ஸா அந்த ஸ்க்ரீன்ல வந்து அப்படியே அப்பியர் ஆகும், பிரிண்ட் ஆகிட்டு வந்துடும். இட்ஸ் மேட் அ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் டு மீ. ஸோ இது வரைக்கும் நான் என்னால் டைப் பண்ண முடியாமல் இருந்தேன். பட் இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால, இந்த ட்ராக் அண்ட் டிக்டேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் என்னென்ன டைப் சொல்கிறேனோ அதை வந்து நான் இன்னும் ஒரு சென்டென்ஸை டைப் ஆகிட்டு பண்ணணும். ஸோ இட் மேட் மீ அச்சீவிங் திங்ஸ் ஐ ஒன்லி ட்ரீம்ட் ஆஃப். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஐ யூஸ் டு ஹாவ் அ டீச்சர். சி பாஸ்ட் அவே நவ் அண்ட் ஒன் டே சி செட் டு மீ. ஓகே, ஸோ ஐ யூஸ் டு ஹாவ் அ டீச்சர். ஸோ அப்போ வந்து அலிசா கிட்ட ஒரு டீச்சர் இருந்தாங்க. ஸோ அந்த டீச்சர் வந்து ஆஃபன் ஷி ஜஸ்ட் டெல்லிங் தட் நவ் ஷி இஸ் நோ மோர். அந்த டீச்சர் வந்து இப்போ இல்லை. ஒன் டே அப்போ வந்து ஆஃபன் ஷி வில் ஜஸ்ட் டெல் டு அலிசா, யூ ஆர் கோயிங் டு டூ யுவர் மேக்ஸ் GCSE. GCSE மீன்ஸ் ஜென்ரல் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன். நம்ம SSLC அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி. ஸோ அந்த டீச்சர் வந்து அவங்களை மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன மோட்டிவேட் இருக்காங்கன்னா, அலிசா ஒன் டே யூ வில் டூ யுவர் மேத்ஸ் GCSE. ஸோ ஃபார் தட் அலிசா ரிப்ளைட் தட் I said, no, I am not. Don't be silly. He just said to the teacher, don't be silly. How can I do such kind of education? அந்த சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் பண்ணுறது, அந்த எக்ஸாம் எல்லாம் என்னால் எப்படி பண்ண முடியும்? I don't know. I unable to type. என்னால் டைப் பண்ணவே முடியலையே, அப்போ என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு she just said before she using this device. I didn't think I could do anything like that. ஸோ அந்த நினைக்கவே இல்லை நான் இந்த மாதிரி பண்ணுவேன்னு சொல்லி என்னால் நினைக்கவே முடியலை. ஸ்டடிங் வாஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் ஐ ஹேட் அ ரிலேட் டு சம் ஒன் டு டைப் எவ்ரி திங் இன் டு மை கம்ப்யூட்டர் ஃபார் மீ. ஸோ என்னோட ஸ்டடீஸ் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஏன்னா எனக்கு ஒரு பர்சன்ஸ் இருக்கணும், ஒரு பர்சன் இருந்தால் மட்டும் தான் சொல்கிறதெல்லாம் அவங்க வந்து டைப் பண்ண முடியும், கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ண முடியும். பட் தட் சேஞ்ச் நவ். பட் அந்த சுச்சுவேஷனும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஐ கேன் டூ இட் மை செல்ஃப் வித் மை வாய்ஸ். ஸோ பை யூஸிங் திஸ் ட்ராகன் டிக்டேட்டர் நான் என்னென்ன நினைக்கிறேனோ அதை வந்து ஐ கேன் டூ பை மை செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கெம், அந்த டீச்சர் பேர் என்னன்னா கெம். ஓகே, கெம் ஹூ இஸ் அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜிஸ்ட் அட் மை ஸ்கூல். ஓகே, கெம்ங்கிற ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க. அவங்க தான் வந்து அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜிஸ்ட் இருக்காங்க. சி இன்ட்ரோடியூஸ்ட் மீ த ட்ராகன் டிக்டேட்டர் அண்ட் இட் ஹாஸ் ஓப்பன்ட் அப் த வேர்ல்ட் டு மீ. ஓகே, சி ஒன்லி அந்த கெம்ங்கிற அந்த டீச்சர் தான் வந்து அலிசாவுக்கு வந்து இந்த ட்ராகன் டிக்டேட்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து ட்ரைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஷீ ஒன்லி ஓப்பன்ட் அப் அர் வேர்ல்ட் டு மீ. ஸோ அந்த உலகம்னு என்னன்னு தெரியுது வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தவங்க யாருன்னா இந்த கெம் இந்த டீச்சர் தான். கெம் ஷோட் மீ ஹவு டு ட்ரைன் இட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை வாய்ஸ். ஓகே, ஸோ it took a few hours. ஸோ அந்த டிவைஸ் வந்து இந்த வாய்ஸ் ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இட் டேக்ஸ் ஃபியூ ஹவர்ஸ். அதை வந்து ட்ரைன் பண்ணாங்க. இந்த அலிசா வந்து எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரைன் பண்ணாங்க. நவ் ஐ யூஸ் இட் இன் கிளாஸ் அண்ட் அட் ஹோம் ஆஸ் வெல். ஓகே, நவ் ஐ எம் ட்ரைன்ட் வெல் அண்ட் ஐ எம் யூஸிங் திஸ் டிவைஸ் இன் த கிளாஸ் ரூம் அண்ட் ஹோம் டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It has made me more independent and I am now able to study on my own. So இந்த டிவைஸ் வந்து என்ன ரொம்ப இண்டிபெண்டண்டாக மாறிடுச்சு. I am not demanding other people to type. ஏதாவது டைப் பண்ணணும் அதர் பீப்புள் வந்து டிமாண்ட் பண்ணியிருக்க தேவையில்லை. இட் மேட் மீ இண்டிபெண்டன்ட் அண்ட் ஐ எம் நவ் ஏபிள் டு ஸ்டடி பை மை ஓன். ஓகே, ஐ நோ நீட் அதர்ஸ் ஹெல்ப். என்னால் வந்து நான் என்னுடைய ஸ்டடீஸ் எல்லாம் நானே பார்த்துக்க முடியும். ஸோ நவ் ஐ எம் டூயிங் மை மேத்ஸ் GCSE. நவ் அந்த டீச்சர் சொன்ன மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய மேத்ஸ் GCSE அவங்க ஓனாகவே பண்ணுறாங்க. ஐ நோ மை டீச்சர் வில் பி ப்ரௌட் ஆஃப் மீ. ஸோ என்னுடைய டீச்சர் என்னை பார்த்து ரொம்ப ப்ரௌடாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
I never thought I would be able to do one GSE in my life, but I'm going to do two. So அவங்க நினைக்கவே இல்லை என்னோட லைஃப்ல வந்து இந்த GCSE அது வந்து சிங்கிள் GSE பண்ண முடிப்பேன்னு எனக்கு தெரியல. பட் now I'm going to do two GCSE and I feel like I want to push myself even further. Okay, இதை இப்பெல்லாம் பண்ணுறப்போ இந்த டிவைஸ்னால நான் வந்து என்னோட லைஃப்பை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நான் கொண்டு போகலாம், ஃபர்தராக இன்னும் என்னென்ன ஃபியூச்சரில் இன்னும் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அந்த லெவலுக்கு கொண்டு போகலாம்னு சொல்லிட்டு எனக்கே வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துருச்சு. கெம் சேஸ் டெக்னாலஜி கேன் ஹெல்ப் மீ டு டூ தட். இட்ஸ் ஓப்பனிங் அப் த வேர்ல்ட் ஃபார் யங் டிசபிள் பீப்புள்ஸ் லைக் மீ. ஸோ கெம் வந்து அப்பப்போ சொல்கிறாங்க இந்த டெக்னாலஜி இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த வேர்ல்டே எனக்கு தெரிஞ்சு காமிச்சாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டிவைஸ் வந்து நிறைய யங் டிசபிள் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கெம் அந்த டீச்சர் தான் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேர் ஆர் மெனி டிஃப்ரெண்ட் types of technology that can help the young disabled person become independent. So இது மட்டும் இல்லை, there are different type of technology இருக்கு. ஸோ யங் டிசபிள் என்ன மாதிரி யங் டிசபிள் பீப்புள்ஸ்க்கு எல்லாமே இண்டிபெண்ட் இருக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் someone has very limited movement, they can control the computer screen with eye gaze. எக்ஸாம்பிள் என்ன மாதிரி பீப்புள்ஸ் வந்து லிமிட்டட் மூவ்மெண்ட்னா மூவே பண்ண முடியாம ஒரே இடத்துல இருக்கிற பீப்புள்ஸ்க்கு எல்லாமே என்னன்னா அவங்க கண்ணிலே ஐ கேஸ்னா அவங்க பார்வையிலே வந்து கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனை அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு நிறைய டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குது. தட் மீன் when they are reading, they can move from page to page using the people of their eyes. So if they're reading a book, so அந்த ஐ கிளாஸை வச்சு இப்போ ஒரு ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு புக் படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா பை த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஐ பீப்புளை வச்சு என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணிடலாம். they don't need to press button or anything. So those அந்த மாதிரி டிவைஸில் வந்து இந்த பட்டனில் ப்ரெஸ் பண்ண தேவையில்லை. பை த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஹை கேஸ் தே கேன் சேஞ்ச் த பேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஜஸ்ட் ஒன் பர்சன் Kim works with all 42 students here at my school and helps us use technology in different ways. So in the என்னுடைய ஸ்கூலில் வந்து there are 42 students என்ன மாதிரியே different ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் பீப்புள் டிசபிள் பீப்புள்ஸ் வந்து 42 பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாமே கெம் மட்டும்தான் டீச்சராக இருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஹேண்டிலிங் த டெக்னாலஜி வித் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அந்த 42 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் டெக்னாலஜி டிவைஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது ஒரே டீச்சர்னா கெம் மட்டும்தான். இஸ் அமேசிங்னா அவங்க வந்து ரொம்ப வண்டர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க, ரொம்ப காமாக இருப்பாங்க. ஐ டோன்ட் நோ வாட் வி வுட் டூ வித்தவுட் her, we would lose out on so many opportunities. கெம் இல்லைனா எங்களுக்கு இருக்கிற அத்தனை ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் வந்து நாங்கள் மிஸ் பண்ணியிருப்போம். இட் ஹாஸ் ஓப்பன்ட் அப் த வேர்ல்ட் டு மீ. இட் ஹாஸ் ஓப்பன் திஸ் டிவைஸ் ஹெல்ப் ஆஃப் கெம். இட் ஓப்பன்ட் அவர் வேர்ல்ட். எங்களுடைய உலகத்தையே வந்து அவங்க திறந்துட்டாங்க. ஸோ நவ் வி ஆர் ஆல்சோ ஆஸ் அ நார்மல் பீப்புள்ஸ் என்னென்ன பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி நாங்களும் பண்ணுறோம். ஈவன் நார்மல் பீப்புள்ஸ் தேர் டூயிங் ஒன்லி 1 GCSE பட் ஐ டன் 2 GCSE அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி தான் பீப்புள்ஸ் இவங்களும் இப்போ நார்மல் பீப்புள்ஸ் மாதிரி ஆயிட்டாங்க, ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட். ஸோ வி ஜஸ்ட் கேம் அக்ராஸ் அலிசாஸ் story. Now we are just going to read about David's story. Okay, இப்போ வந்து டேவிடுடைய ஸ்டோரி நம்ம பார்க்க போறோம். 21 years old, David says, technology is very important because it enables me to communicate and be independent, which gives me freedom. So இந்த டெக்னாலஜி வந்து நாட் ஓன்லி இவங்க ஒர்க்ஸ் எல்லாமே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இல்லாமல் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகாமல் இட் இஸ் அவங்க வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கும் தே ஆர் ஃப்ரீடம், அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிறது வந்து அவங்க ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே, இந்த டெக்னாலஜி தே ஃபர்காட் தயர் அந்த சேலஞ்ச் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சாக இருக்குங்கிறத வந்து ஃபர்காட் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த டெக்னாலஜி வந்து டெவலப் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு டேவிட் சொல்கிறார். For verbal communication, David used a liberator communicative device. Okay, so இவரும் ஒரு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா லிபரேட்டர் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ். ஸோ அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே பாருங்க. ஸோ வேர்பல் கம்யூனிகேஷன். ஸோ இவரும் இந்த டேவிட்டும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸிங் ஏ டிவைஸ். அது என்ன டிவைஸ்னா லிபரேட்டர் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அலிசா வந்து என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா டிராகன் டிக்டேட்டர். ஸோ அந்த டிராகன் டிக்டேட்டர் வந்து அவர் வந்து ஸ்பீக் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்பீக் பண்ணுறது அந்த டிக்டேட்டர் வந்து ரிசீவ் பண்ணி இட் வில் பிரிண்ட். ஓகே, அது வந்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டு வரும், டைப் பண்ணிக்கும். which he controls with his eyes movement. ஸோ இந்த லிபரேட்டர் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ்ங்கிற இந்த டிவைஸ் தான். இது வந்து என்னங்கன்னா முன்னாடி ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து அவரோட ஐ கிளான்ஸால் வந்து இது வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஒரு லெட்டர் வந்து அவர் அப்படியே உத்து பார்த்தாருன்னா அதில் இருக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸ் வந்து வந்துடும். இட் ஹாஸ் அன் ப்ளூடூத் அடாப்டர். இட் லெட் him யூஸ் எனி பிசி ஆர் மேக் பை சென்டிங் கமெண்ட் த்ரூ த லிபரேட்டர். ஸோ இங்கே இருக்கிற நிறைய ஐகான்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி he can operate the music system, பிசி, ப்ளூடூத் எல்லாமே அதை என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் பை த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஹை கிளான்ஸ் வச்சு. ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து இந்த லிபரேட்டர் கம்யூனிகேட்டிவ் டிவைஸ் சொல்லிட்டு அந்த வீல் சேருக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி இருக்கும்.
ஓகே, அப்போ நீங்கள் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ங்கிற அந்த ஃபிசிசிஸ்ட் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, அவருடைய ஸ்க்ரீன்லேயும் இந்த மாதிரி இருக்கும். அவர் இப்போ இறந்துட்டாரு. அவரோட பிக்சர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தெரியும். ஸோ ஓகே, அவரும் இந்த டிவைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாரு. லிபரேட்டர் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் தான். இஸ் அ வெரி பிக் அந்த ஃபிசிஸ்ட். ஓகே, நல்லா அவர் பயங்கரமான ஒரு சயின்டிஸ்ட். அவர் இஸ் அ ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் பர்சன் யூசிங் திஸ் லிபரேட்டர் கம்யூனிகேட்டிவ் டிவைஸ் தான். ஸ்க்ரீன் முன்னாடி இருக்கும். ஆப்ரேட்டிங் த டிவைஸ் பை இஸ் ஐ கிளான்ஸ். It was a great feeling when I learned to use it. It took me a couple of weeks. So okay, இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு couple of weeks நான் எடுத்துக்கிட்டேன். பட் இட் வாஸ் அ கிரேட் ஃபீலிங். இது நான் யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். இட்ஸ் மேட் மை லைஃப் வெரி ஈஸி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. கம்யூனிகேட்டிங் வித் பீப்புள்ஸ் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் பிஃபோர் யூஸிங் திஸ் டிவைஸ். கம்யூனிகேட்டிங் வித் பீப்புள்ஸ் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ. He has an Act 4. Okay, இது எப்படி படிக்கணும்னா Act 4. Okay, he has an Act 4 controller also in the headrest on his chair in his bedroom. Okay, so அவருடைய headrestனா அந்த தலையை பிளேஸ் பண்ணி வைக்கிற அந்த பிளேஸ், அதுக்கு பேர் ஹெட்ரெஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க. தேர் இஸ் அ கண்ட்ரோலர், Act 4ங்கிற கண்ட்ரோலர் இருக்குது. அதை வச்சு யூ கேன் கண்ட்ரோல் த டிவி, ப்ளூரேஸ் அண்ட் மியூசிக்கல் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, டேவிட் வாஸ் born with அத்திட்டாய்ட் செரிபல் பிளாசி. ஓகே, அவங்களுக்கு என்ன செரிபல் பிளாசி இருக்குது. அது என்னென்னா அந்த பிரெயினில் இருக்கிற மசில்ஸ் அப்படியே டைட்டன் பண்ணிடும். டைட்டன் பண்ணும்போது பாடியில் இருக்கிற மற்ற பார்ட்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை சொல்லி ஆல்ரெடி ஐ செட் இட்ஸ் லைக் அ ஸ்டோக் மாதிரி. அதெல்லாம் ஒர்க் ஆகாமல் போயிடும். அதுதான் அந்த மசில்ஸ் டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும். அதாவது செரிபல் பிளாசி. இதெல்லாமே எங்கே அஃபெக்ட் ஆகும்னா பிரெயினில் தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அண்ட் அட்டென்ஸ் த ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ். ஸோ அவர் இவங்களுக்கான இந்த ஸ்பெஷலிஸ்டான ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் தான் அட்டென்ட் பண்ணி படித்தார். ஹி ஹாஸ் பின் யூசிங் எ ஹைடெக் கம்யூனிகேஷன் எய்ட் சின்ஸ் ஹி வாஸ் 8 years old and has been interested in AAC, augmentative and alternative communication. ஸோ இவர் 8 yearsலேருந்தே 8 years oldலேருந்தே இந்த மாதிரி எய்ட்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காரு. எந்த மாதிரினா இந்த கம்யூனிகேட்டிவ் டிவைஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காரு. AAC இதை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. augmentative and alternative communication. அந்த டெக்னாலஜி எவர் சின்ஸ் இன்னுமே அதான் யூஸ் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. When David first started out the AAC, he used a head switch to access his AAC device running a page. So இந்த AAC device யூஸ் பண்றதுக்கு போது he is using a head switch. அவர் தலை ரெஸ்ட், அந்த ஹெட் ரெஸ்ட் வைக்கிற இடத்துல ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டிவைஸ் ரன் பண்றாரு. ஓகே, பேஸ் சிஸ்டம் which took a lot of navigation and required to lot of effects combined with the switch. ஸோ அது என்னன்னா நிறைய இந்த Act 4 இந்த லிபரேட்டர் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த AACங்கிற இந்த கம்யூனிகேட்டிவ் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிருந்தாரு. ஸோ you have to give lot of effort to operate the system. இது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. பட் now என்ன பண்றாங்கன்னா he now use an ECO2 with ECO points. ஓகே, இப்படி இந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிருக்காரு. மேக்கிங் his selection with the foot switch once he has fixed his gaze. அப்போ என்னாச்சுன்னா முன்னாடி ஸ்க்ரீன் இருக்கும். அது இல்லாமல் அந்த ஃபுட்டில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு சின்ன பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த ECO இதை யூஸ் பண்ணி அதை ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. இந்த ஏஎஸ்சி மாதிரி இல்லாமல் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எஸ் அ ஸ்மாலர் கம்யூனிகேஷன் எய்டு. இது ஒரு சின்ன கம்யூனிகேஷன் எய்டு இது யூஸ் பண்ணிருக்காரு. இட் ஹாஸ் பீன் மவுண்டட் ஆன் இஸ் வாக்கர். அப்போ அந்த வீல் சேர் தான் வாக்கர்னு சொல்கிறாங்க. அதில் இந்த கம்யூனிகேஷன் மவுண்டட் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அது மூலியமா இந்த ECO2 வித் ECO பாயிண்ட் இது ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். It is essential that much of his spare time is spent to performing arts. So இது எப்படி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா மீறி அதுவும் இல்லாமல் மற்ற ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் இந்த ஆர்ட்ஸ் அந்த இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு சேனல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. டேவிட் இஸ் ஆல்சோ நீ ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்னா இந்த வீல் சேரில் உட்காந்து ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் விளையாடுறாங்க தெரியுமா. இந்த பேரா ஒலிம்பிக்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த பீப்புள்ஸ் எல்லாம் அந்த வீல் சேரில் உட்காந்து நிறைய கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடுவாங்க. ஸோ அதை பேர் தான் நீ ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் சொல்கிறாங்க. ரெகுலர்லி பிளேயிங் ஃபுட்பால், போக்கியா, ஹாக்கி அண்ட் பேஸ்கெட்பால். சரி, பேஸ்பால், ஃபுட்பால் விளையாடுற போக்கியானா அந்த நிறைய பால்ஸ் எல்லாம் அந்த கிரவுண்டில் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதில் கலெக்ட் பண்ணுறது தான் போக்கியான்னு சொல்லுவாங்க. இஸ் அ ஸ்போர்ட்ஸ் லீடர் அண்ட் யூசிங் இஸ் ECO2 link to the interactive whiteboard to teach PE. PE means physical education lesson. ஸோ இவர் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் லீடராக இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் எஜுகேஷனும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக படிக்கணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ECO லிங்க் மூலியமா இந்த ஃபிசிக்கல் லெசன்ஸ் எல்லாமே, எஜுகேஷன் லெசன்ஸ் எல்லாமே அவர் படிச்சுட்டு இருப்பார். ஆஸ் அ ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிருப்பார். David has 144 icons on his screen that has used in the echo point
ஐ கிளாஸ். ஓகே, ஈகோ பாயிண்ட் ஐ கிளாஸ்னா அந்த கிளாஸ் முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியல இந்த இதில் வந்து இருக்கிற நிறைய ஐகான்ஸ் இருக்கும். இதை வந்து என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி 144 ஐகான்ஸ் வச்சிருக்காரு. ஒவ்வொரு ஐகான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் உத்து பார்த்தோன்னா ஐ கேஸ் மூலிமா உத்து பார்த்தோன்னா அந்த பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். அது மூலிமா அவன் படிச்சிக்கலாம். ஓகே, when David first tried this assess method, his response was, "I like it. It makes me faster when can I have one?" ஓகே, அப்போ என்னச்சுன்னா இந்த சிஸ்டம் இந்த டிவைஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது அவர் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன இருந்துச்சுன்னா, ஐ லைக் திஸ் டிவைஸ், இந்த டிவைஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இதை நான் எப்போ யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு. Now David use is ECO2 and ECO point to assess the curriculum studies for his GCSE, order foods and communicating while he is in restaurant and argue with his brother. Your name is ஓகே. அப்போ என்னென்னா இதெல்லாம் எது யூஸ் பண்ணுறேன்னா, இந்த ECO2 அந்த ECO பாயிண்ட்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணி அவரோட ஸ்டடீஸ், அது கரிக்குலம், அது GCA எக்ஸாம், அதுக்கு எல்லாமே அவர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் போனார்னா அதில் வந்து ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை அந்த ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் பேரர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா. அது மட்டும் இல்லாமல் இஸ் யூஸ் டு ஆர்கியூ வித் பிரதர் கூட சண்டை போடுறதுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. யுவர் நேம், சரி, யூ நேம் இட், டேவிட் கேன் கம்யூனிகேட் இட். ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார். டேவிட் வில் நவ் யூஸ் இஸ் ECO2 to speak in complete sense with correct syntax. ஓகே, டேவிட் வந்து இதை யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்பெல்லிங், அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு கரெக்டான சென்டென்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடுறாரு. எந்த ஒரு மிஸ்டேக் இல்லாமல் ஒரு கரெக்டான சென்டென்ஸ், கம்ப்ளீட்டான சென்டென்ஸ் வந்து இந்த ECO2ங்கிற இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி அவர் கரெக்டான சென்டென்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடுறாராமா. It has increased the number of words he use meaningful and comment socially using the language to his ப்ரீஸ்னா அவங்க கூட இருக்கிற பீப்புள்ஸ், அவங்க மாதிரி இருக்கிற டிசபிள் பீப்புள்ஸ், அவங்க ஸ்கூலில் இருக்கிற அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ அவங்க கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது, கரெக்டான மீனிங்ஃபுல்லான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேர் பை பிகமிங் எ கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் காம்பிடென்ட் கம்யூனிகேட்டர். ஸோ இது வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த பீப்புள்ஸ் அவங்க கூட இருக்கிற மற்ற பீப்புள்ஸ் கூட நல்ல காமனாக ஒரு ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ECO2 அந்த டிவைஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டேவிட் ஹஸ் ரீசென்ட்லி பீன் ஒர்க்கிங் ஆன் இடியம்ஸ் வித் திஸ் SLT. ஓகே, ஸோ இவர் வந்து என்னச்சுன்னா இதெல்லாம் இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால அவர் வந்து இடியம்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணி பழக ஆரம்பிச்சிட்டார். ஓகே, his latest begin mom has got lot on her plates. ஸோ இது வந்து என்னென்னா அவங்க அம்மாவோட பிளேட்டில் நிறைய திங்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறதில்ல, இட்ஸ் இடியம். ஓகே, இது வந்து ஒரு இடியம். ஸோ இந்த மாதிரி இடியம்ஸ் கூட அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. டேவிட் இஸ் ஆல்சோ an advocate to other students who using AAC and shows them how easy it is communicating using the AAC method. ஸோ டேவிட் வந்து பிஃபோர் யூசிங் திஸ் ECO2 இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி he was using AAC. ஸோ இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுற பீப்புள்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து அட்வொகேட்னா அவர் வந்து சொல்லி கொடுக்குற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து அவர் வந்துட்டார். அந்த அளவுக்கு வந்து ECO2 வந்து இந்த டிவைஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ ஏன்னா இன்னொரு பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து இவர் டீச் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த டிவைஸ் வந்து அவருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஹி கண்ட்ரோல்ஸ் ஹிஸ் பிளே ஸ்டேஷன் வித் த பிஸ்போக் ஸ்விட்ச் சிஸ்டம். ஓகே, பிஸ்போக் ஸ்விட்ச் சிஸ்டம்னா அவங்களுடைய வீல் சேரில், அந்த சேரில் வந்து ஒரு ஸ்விட்ச் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்விட்சை யூஸ் பண்ணி ஹி கேன் கண்ட்ரோல் த பிளே ஸ்டேஷன்ஸ். அதை யூஸ் பண்ணி அவர் விளையாட கூட செஞ்சிருக்காரு. டிரைவ்ஸ் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் வீல் சேர் வித் இஸ் ஹெட் ஸ்விட்ச். ஓகே, அவருடைய ஹெட் ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ணி இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வீல் சேர் அவராக செல்ஃப் டிரைவிங்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸிங் த ECO பாயிண்ட் ஹை கிளான்ஸ் சிஸ்டம் டு கம்யூனிகேட். ஓகே, ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ECO பாயிண்ட் ஐ கிளாஸ் சிஸ்டம் வந்து கம்யூனிகேஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அசஸ் த கம்ப்யூட்டர் அண்ட் செக் ஆன் ஹவு செல்சி ஃபுட்பால் டீம் இஸ் டூயிங் அண்ட் சென்டிங் அண்ட் ரிசீவிங் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ். ஸோ இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காமா, அதுக்கப்புறம் ப்ளே ஸ்டேஷன் விளையாடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, அவரோட கம்ப்யூட்டரை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதில் வந்து செல்சி ஃபுட்பால் டீம் வந்து எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது, அதுலேருந்து மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாமே இந்த டிவைஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எந்த டிவைஸ்னால் ECO2 இந்த பாயிண்டரும் அந்த ECO2 அந்த டிவைஸும் வந்து அசஸ் பண்ணுறது சொல்கிறார்.
David has recently been selected to travel to Brazil to work with the Olympic Open Ceremony team as part of the remake drama group. ஸோ இவர் வந்து ஒரு இடத்துல ரீசெண்டாக செலக்ட் ஆயிருக்காரு. எதுக்கு செலக்ட் ஆயிருக்குன்னா பிரேசிலுக்கு போகிறதுக்கு. அங்கே ஒலிம்பிக் நடக்கிற இடத்துல ஓப்பனிங் செரமனி அந்த இதில் வந்து நிறைய இனகிரேஷன் ஃபங்க்ஷன்லாம் வைப்பாங்க. அதில் வந்து ரீமிக் ட்ராமா குரூப்பில் வந்து ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டிவைஸ் ஒன்லி. ஓகே, ஐ கெஸ் டெக்னாலஜி மேக்ஸ் யுவர் லைஃப் ஈஸியர். ஓகே, ஸோ அவர் கெஸ் பண்ணுறாரு டெக்னாலஜி வந்து இந்த மாதிரி டிசபிள் பீப்புள்ஸோட லைஃப் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக மாற்றிருச்சு. மேபி இட் மீன் யூ கேன் கீப் இன் டச் வித் யுவர் ஃபேமிலி, யூ கேன் டாக் டு அண்ட் ஈவன் see the relatives who lives far away. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி டெவலப்னால நம்ம ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் ஃபார் அவேல இருந்தாலும் கூட அவங்கள பார்க்கறதுக்கும் அவங்க கூட பேசுறதுக்கும் வந்து இந்த டெக்னாலஜி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. we can be in touch அப்படின்னு சொல்கிறாரு. வெல், Chem has shown me that technology can do even more for young disabled peoples like me. ஸோ இந்த கெம் வந்து எங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க. ஷி மேட் அ ப்ரூஃப் தட் இந்த டெக்னாலஜி டெவலப்னால எங்களை மாதிரி யங் டிசபிள் பீப்புள்ஸ் கூட நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ப்ரூஃப் பண்ணிட்டாங்க. இட் கேன் ஹெல்ப் அஸ் மேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் அவர் என்விரான்மெண்டல். ஸோ இது வந்து இந்த டிவைஸ் எல்லாம் இந்த டெக்னாலஜி டெவலப்னால we can also live as ordinary peoples. ஓகே, எங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, கம்யூனிகேட் பண்ணலாம், we can control our environmental அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It can help us study and get qualification and find opportunities for work. Okay, so இந்த டிஃபைட் பர்சனாக மாறலாம், அப்புறம் எங்களுக்கும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் கேன் மேக் அஸ் கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட். ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்னால எங்களை நாங்களே கான்ஃபிடென்ட் பீப்புள்ஸாக மாற்றிக்கலாம், அப்புறம் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கலாம். வி கேனாட் டிபெண்ட் ஆன் அதர் பீப்புள்ஸ், வி கான் டிபெண்ட், எங்களால் மற்ற பீப்புள்ஸ் எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது. ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட் இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து இண்டிபெண்ட்டாகவே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. World renowned physicist Stephen Hawking is probably a best example for how assistive technology has helped a talented mind overcome. So இவர் தான் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங். இவர் வந்து ஒரு ஃபிசிசிஸ்ட். ஓகே, இவர் வந்து நம்ம டேவிட் யூஸ் பண்ணுற டிவைஸ் தான் வந்து இவர் யூஸ் பண்ணிருந்தாரு. ஸோ இவர் வந்து இந்த வேர்ல்டே வந்து இவர் அப்ரிஷியேட் பண்ண அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டாக இருந்தார். ஸோ அதுதான் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங். எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அவரும் வந்து ஒரு ஹேண்டிகேப் பர்சன் தான். ஸோ டேலண்டட் பீப்புள், இவர் மாதிரி டேலண்டட் பர்சன் வந்து இந்த வேர்ல்டே இல்லை. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபிசிசிஸ்ட் ஒரு சயின்டிஸ்டாக இருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபிசிக்கலி இம்பேர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ப்ரொடக்டிவ் டு த வேர்ல்ட். ஸோ we can now look forward to more inclusive way of learning instead of clustered extensive the most differently able learners had to face the part. ஸோ இப்போ வந்து இந்த டிவைஸ் இந்த டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த நிறைய எங்களை மாதிரி டிசபிள் பீப்புள்ஸை வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, அப்படியே ஒரு இடத்துல அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடுறாங்க. ஸோ அதிலிருந்து நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம், ஃபைட் பண்ணி வெளியே வந்து நாங்களும் படித்து முன்னேற்றி வரலாம். ஸோ எங்களுடைய லைஃப்பை வந்து ஆர்டினரி பீப்புள்ஸோட லைஃப் மாதிரி மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Newer technology allows differently able learners to learn with their peers அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய பீப்புள்ஸ் கூட. ஓகே, இந்த நியூவர் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே எங்களை மாதிரி யங் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பீப்புள்ஸ் லேர்னர்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து எங்களை மாதிரி பீப்புள்ஸ் கூட சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கும் எங்களோட லைஃப்பை டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரூட்ஃபுல்லி டு கொலாபரேட்டிவ் ப்ராசஸ் ஆஃப் லேர்னிங். ஸோ கொலாபரேட்டிவ் ப்ராசஸ் ஆஃப் லேர்னிங்னா நாங்களும் எல்லாமே சேர்ந்து படித்து எங்கள் லைஃப்பை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த நியூ டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் வந்து ஒரு பூனாக இருக்குது, வரமாக இருக்குது எங்களுக்கு. ஸோ நாங்களும் ஒரு நார்மல் பீப்புள்ஸ் மாதிரி எங்கள் லைஃப்பையும் வந்து நாங்கள் லீட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் இன்டீட் த நியூ எரா ஆஃப் லேர்னிங். திஸ் இஸ் இன்டீட் த நியூ எரானா எங்களுடைய லைஃப்பை வந்து ஒரு புது வாழ்வுக்கு வந்து எங்களோட லைஃப்பை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெக்னாலஜி டெவலப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ட்ரூலி லேர்னிங் ஃபார் ஆல்னா நாங்களும் வந்து படிக்கலாம், நார்மல் பீப்புள்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ இந்த டெக்னாலஜி டெவலப் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு பூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லெசனில் வந்து 2 ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் பீப்புள்ஸ் பற்றி நம்ம படிச்சுட்டு வந்தோம். அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணாங்க. அலிசா அவங்க வந்து என்ன எதில் ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னா செரிபல் பிளாசியில் வந்து அவங்க வந்து கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகியிருந்தாங்க. ஸோ அதில் வந்து அவங்க என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணாங்க, டிராகன் டிக்டேட்டர் யூஸ் பண்ணாங்க. அதே வந்து டேவிட் வந்து இதே தான் அவர் என்ன யூஸ் பண்ணார்னா லிபரேட்டர் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கூட ஷேர் பண்ணாங்க. ஓகே, இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.